Hello dear students, welcome to my YouTube channel eContent VV. Today I am going to take class on Advanced Accounting for third year BCom students on branch accounts. So today's topic for discussion is when goods are sent to branch at invoice price, selling price or inflated price. So dear students, when goods are sent to branch at selling price, invoice price or inflated price, you should keep in mind mainly there should be 7 accounts that you should prepare. First account is branch stock account, goods sent to branch account, branch debtors account, branch expenses account, branch stock reserve account, branch adjustment account and branch profit and loss account. Dear students, as we have studied in previous video that when goods are sent to branch at cost price, there are mainly 5 accounts that should be prepared. But as far as the goods sent to branch account on inflated price is concerned, we should open up the 7 accounts. Here, all these 5 accounts are also opened in addition to the 2 accounts. One is branch adjustment account and second is branch stock reserve account. So, while maintaining the accounts on the basis of stock and debtors method, when the goods are sent to branch at the invoice price or selling price, you should keep in mind that the branch debtors account and expenses account will remain the same as in the previous case, like goods sent to branch account on cost price basis. Here, the additional account is opened, that is branch adjustment account. This branch adjustment account will work as trading account. In the previous method, the branch stock account was working as a branch trading account, but here in this method, branch adjustment account will work as branch trading account. Here, the all items related to the stock will be shown at the invoice price in the branch stock account. Similarly, the loading on opening stock and closing stock will be recorded in the branch stock reserve account. And from there, that is branch stock reserve account, it will be transferred to branch stock or branch adjustment account. Thereon, the loading on goods sent to branch by the head office and goods returned by branch to the head office, it will be also recorded in the goods sent to branch account, and from there it will be transferred to branch adjustment account, and the closing balance of the account will be transferred to the head office trading account. Abnormal losses at the invoice prices पर ब्रांच के स्टॉक अकाउंट में दिखाया जाएगा और इसका लोडिंग जो भी होगा वो लोडिंग एलिमेंट ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा और इसका जो भी कॉस्ट एलिमेंट होगा वो ब्रांच प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट में ट्रान्सफर किया जाएगा. विद्यार्थी मित्रांनो, हा अत्यंत महत्त्वाचा पार्ट आहे ब्रांच अकाउंट्समधला, की ज्याच्यामध्ये मॅक्सिमम वेळेला तुम्हाला गुड्स सेंट टू ब्रांच ॲट इनव्हॉइस प्राईसवरतीच तुम्हाला प्रश्न विचारले जातील. आणि जेव्हा अशा प्रकारचे प्रश्न आपल्याला विचारले जातात तेव्हा आपण हे लक्षात ठेवलं पाहिजे की प्रश्नामध्ये असं कुठंतरी एखादं वाक्य दिलेलं असेल की हेड ऑफिस इनव्हॉइस गुड्स टू ब्रांच ॲट कॉस्ट प्लस, किंवा त्या ठिकाणी इनव्हॉइस प्राईस, इन्फ्लेटेड प्राईस, अशा प्रकारची माहिती त्या ठिकाणी दिलेली असू शकते. आणि जेव्हा प्रॉब्लेममध्ये अशा प्रकारची माहिती दिली असते तेव्हा आपण समजून जायचं आहे की हा प्रॉब्लेम इनव्हॉइस प्राईसचा आहे. आणि जेव्हा अशा प्रकारचा प्रॉब्लेम असेल तेव्हा आपल्याला किमान 7 अकाउंट्स हे तयार करायचे आहेत. आता या ठिकाणी मी असं म्हणणार नाही की तुम्ही सगळेच अकाउंट तयार करायचे, परंतु आपल्याला किमान हे 7 अकाउंट तयार करावे लागतील. परंतु प्रॉब्लेममध्ये जर त्यांनी असं सांगितलं असेल की तुम्ही फक्त हे 4च अकाउंट तयार करा, तर आपल्याला त्या केसमध्ये फक्त 4च अकाउंट तयार करायचे आहेत. म्हणजे आपण 4 अकाउंटपेक्षा जास्त कुठलंही अकाउंट तयार करायची गरज नाही आहे. परंतु जेव्हा प्रॉब्लेममध्ये असं म्हटलं असेल यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेअर ऑल द नेसेसरी लेजर अकाउंट्स, तेव्हा आपल्याला हे लक्षात ठेवलं पाहिजे की आपण हे 7 अकाउंट ओपन करायचे आहेत. आता 7 अकाउंट कोणते कोणते, तर एक तर ब्रांच स्टॉक अकाउंट ओपन करायचं आहे, गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट ओपन करायचं आहे, डेटर्स अकाउंट ओपन करायचं आहे, एक्सपेन्सेस अकाउंट ओपन करायचं आहे, स्टॉक रिझर्व्ह अकाउंट ओपन करायचं आहे, ब्रांच ॲडजस्टमेंट अकाउंट ओपन करायचं आहे आणि ब्रांच प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट देखील ओपन करायचं आहे. तर आपण गेल्या व्हिडिओमध्ये हे पाहिलं होतं की जेव्हा गुड्स सेंट टू ब्रांच ॲट कॉस्ट प्राईसवरती जेव्हा आपण अकाउंटिंग करतो तेव्हा आपण 5 अकाउंट तयार केले होते. आता देखील आपण तेच 5 अकाउंट प्लस ॲडिशनल 2 अकाउंट तयार करत आहोत. त्यातलं एक म्हणजे ब्रांच ॲडजस्टमेंट अकाउंट आणि दुसरं म्हणजे ब्रांच स्टॉक रिझर्व्ह अकाउंट. आता गेल्या मेथडमध्ये आणि या मेथडमध्ये फरक काय, तर गेल्या मेथडमध्ये आपण जे स्टॉक अकाउंट तयार करत होतो, आता देखील आपण सेम टू सेम
स्टॉक अकाउंट तयार करणार आहोत. परंतु गेल्या मेथडमध्ये सर्व काही माल हा कॉस्ट प्राईजवरती रेकॉर्ड केला जात होता ब्रांच स्टॉक अकाउंटमध्ये. परंतु आता या मेथडमध्ये ब्रांच स्टॉक अकाउंटमध्ये सर्व जो काही माल आहे तो इनवॉइस प्राईजला रेकॉर्ड केला जाईल आणि याच्यामधलं जे काही लोडिंग असेल ते लोडिंग हे आपल्याला ब्रांच ॲडजस्टमेंट अकाउंटला ट्रान्सफर करावं लागेल. म्हणजेच पहिल्या मेथडमध्ये आपण ब्रांच स्टॉक अकाउंट हे ट्रेडिंग अकाउंटसारखं काम करत होतं. तर आता या ठिकाणी ब्रांच ॲडजस्टमेंट अकाउंट हे आपल्यासाठी ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंटसारखं काम करणार आहे. त्यामुळे ब्रांच डेटर्स अकाउंट असेल किंवा ब्रांच एक्सपेन्सेस अकाउंट असेल ते मागच्या मेथडमध्ये जशा प्रकारे आपण काढत होतो आणि जशा प्रकारे एंट्री करत होतो त्याच प्रकारे एंट्री या देखील मेथडमध्ये करणार आहोत. फक्त ब्रांच ॲडजस्टमेंट अकाउंट हे आपल्याला ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंटसारखं काम करणार आहे. म्हणजेच ब्रांच ॲडजस्टमेंट अकाउंटमधून आपल्याला ग्रॉस प्रॉफिट किंवा ग्रॉस लॉसची फिगर मिळणार आहे, जी पहिल्या मेथडमध्ये आपल्याला ब्रांच स्टॉक अकाउंटमध्ये मिळत होती. यानंतर जसं की तुम्हाला सांगितलं की जेव्हा माल हा कॉस्ट प्लस प्रॉफिटवरती पाठवला जातो तेव्हा त्या मालामध्ये कॉस्ट प्लस प्रॉफिट हा ॲड असतो. आता मी इथे प्रॉफिट म्हणणार नाही तर मी त्याला काय संज्ञा वापरेल, इथे लोडिंग असं वापरेल. लोडिंग का, तर कारण की हेड ऑफिसने माल कोणाला पाठवलेला आहे, ब्रांचला पाठवलेला आहे. परंतु ब्रांचने तो माल अजूनही विक्री केलेला नाही. म्हणजेच काय की त्याच्यामध्ये काहीतरी लोडिंग ॲड आहे, म्हणून त्या ठिकाणी आपण त्याला लोडिंग हा शब्द वापरतो आहे. तर जेव्हा माल आपल्याला पाठवलेला आहे त्या माल समजा ओपनिंग स्टॉक असेल आणि ओपनिंग स्टॉक हा इनवॉइस प्राईजला व्हॅल्युएशन केला असेल तर याचा अर्थ त्या ओपनिंग स्टॉकमध्ये देखील प्रॉफिट ॲड आहे किंवा लोडिंग ॲड आहे. मग आपल्याला ते लोडिंग बाजूला करावं लागेल आणि म्हणून ओपनिंग स्टॉक आणि क्लोजिंग स्टॉकवरती जे काही लोडिंग असेल ते लोडिंग आपल्याला ट्रान्सफर करावं लागेल. आणि ते लोडिंग कुठं ट्रान्सफर करायचं, तर ते लोडिंग आपल्याला ब्रांच स्टॉक रिझर्व्ह अकाउंटला ट्रान्सफर करावं लागेल आणि ब्रांच स्टॉक रिझर्व्ह अकाउंटमधून ते लोडिंग आपल्याला ब्रांच ॲडजस्टमेंट अकाउंटला ट्रान्सफर करायचं आहे. त्याचबरोबर या ठिकाणी गुड्स सेंट टू ब्रांच बाय द हेड ऑफिस अँड गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच टू द हेड ऑफिस, हे जे काही गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट जे आहे तर त्या अकाउंटमध्ये देखील आपल्याला माल जो येणार आहे तो माल लोडिंग सहित येणार आहे, म्हणजे कॉस्ट प्लस प्रॉफिटने येणार आहे. त्याच्यामुळे या अकाउंटमध्ये देखील जे काही आपण ट्रान्झॅक्शन पूर्वी रेकॉर्ड करत होतो गुड्स सेंट बाय हेड ऑफिस टू दी ब्रांच अँड रिटर्न बाय ब्रांच टू दी हेड ऑफिस, याच्यामधलं देखील लोडिंग आपल्याला सेपरेट करायचं आहे आणि याच्यातलं देखील लोडिंग आपल्याला त्या ठिकाणी ब्रांच अकाउंटला ट्रान्सफर करावं लागेल. आणि मग सगळ्यात शेवटी गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट या अकाउंटचा जो काही क्लोजिंग बॅलन्स असेल तो क्लोजिंग बॅलन्स आपल्याला ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंटला ट्रान्सफर करायचा आहे. आणि यानंतर जसं की आपण गेल्या व्हिडिओमध्ये पण पाहिलं होतं की ब्रांच अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला काही वेळेला लॉसेस येऊ शकतात. तर अशा वेळेला ब्रांच स्टॉक अकाउंटमध्ये जे काही लॉसेस आहेत तर त्यापैकी लॉस म्हणजे काय, तर ॲबनॉर्मल लॉस, म्हणजे काही अचानकपणे काही अशा विशिष्ट घटना घडल्यामुळे आपल्याला एक्स्ट्रा काही लॉस होऊ शकतो आणि त्या लॉसला आपण या ठिकाणी काय म्हणतो, तर ॲबनॉर्मल लॉस. जरी हा लॉस आलेला असला तरीसुद्धा त्या लॉसमध्ये देखील काय ॲड असू शकतं, तर लोडिंग असू शकतं. कारण की आपण या ठिकाणी ब्रांच स्टॉक अकाउंटमध्ये सर्व गोष्टी कशा रेकॉर्ड करत आहोत, तर इनवॉइस प्राईसला म्हणजेच कॉस्ट प्लस प्रॉफिटला. आणि त्याच्यामुळे ॲबनॉर्मल लॉस हा जर इनवॉइस प्राईसला ब्रांच अकाउंटमध्ये लिहिलेला असेल तर याचा अर्थ त्यातलं जे काही लोडिंग एलिमेंट आहे ते लोडिंग एलिमेंट आपल्याला ब्रांच ॲडजस्टमेंट अकाउंटला ट्रान्सफर करावं लागेल आणि त्यातला जो कॉस्ट एलिमेंट असेल तर तो कॉस्ट एलिमेंट आपल्याला ब्रांच प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटला ट्रान्सफर करावा लागेल. आता आपण या ठिकाणी पाहूया की जेव्हा आपण गुड्स सेंट टू ब्रांच ॲट इनवॉइस प्राईस आहे तर त्यावेळेला आपलं ब्रांच स्टॉक अकाउंट कसं असेल, डेटर्स अकाउंट कसं असेल, गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट कसं असेल, ब्रांच एक्सपेन्सेस अकाउंट कसं असेल, प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट कसं असेल, ॲडजस्टमेंट अकाउंट कसं असेल, तर या ठिकाणी आहे तर तो ब्रांच स्टॉक अकाउंटचा फॉर्मॅट आहे. या फॉर्मॅटमध्ये सिमिलर टाईपमध्ये आपण ओपनिंग बॅलन्स, क्लोजिंग बॅलन्स, गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर टू दी ब्रांच. सिमिलरली क्रेडिट साईडला जर तुम्ही पाहिलं तर गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच टू द हेड ऑफिस, कॅश सेल्स, क्रेडिट सेल्स हे आपण रेकॉर्ड केलेलं आहे. आता फक्त याच्यामध्ये एकच फरक तुम्हाला दिसतो आहे की ब्रांच स्टॉक अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला जर तुम्ही पाहिलं तर या ठिकाणी बाय ब्रांच ॲडजस्टमेंट अकाउंट लिहिलेलं आहे. म्हणजेच जर ब्रांचला काही नॉर्मली लॉस झाला असेल तर तो लॉस आपल्याला कुठं ट्रान्सफर करावा लागेल, ॲडजस्टमेंट अकाउंटला ट्रान्सफर करावं लागेल. कारण की ॲडजस्टमेंट अकाउंट हे आपल्याला कशा प्रकारे काम करतं आहे, ट्रेडिंग अकाउंटप्रमाणे, कारण की तिथेच आपल्याला ग्रॉस प्रॉफिट किंवा ग्रॉस लॉस मिळणार आहे. त्यामुळे नॉर्मल लॉस आपल्याला कुठं ट्रान्सफर करावा लागेल, तर ब्रांच ॲडजस्टमेंट अकाउंटला. त्याचप्रमाणे जर आपल्याला काही ॲबनॉर्मल लॉस आला असेल तर ॲबनॉर्मल लॉस हा देखील आपल्याला ब्रांच ॲडजस्टमेंट अकाउंटला ट्रान्सफर करावा लागेल. परंतु ॲबनॉर्मल लॉसमध्ये त्याचा जो काही लोडिंग पोर्शन आहे तो लोडिंग पोर्शन हा फक्त आपण कुठं ट्रान्सफर करणार आहे, तर ॲडजस्टमेंट अकाउंटला. तर त्याची जी काही कॉस्ट पोर्शन असणार आहे तर तो कॉस्टचा पोर्शन आपल्याला ब्रांचच्या प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटला ट्रान्सफर करावा लागेल. आणि
आपलं स्टॉक अकाउंट क्लोज केल्यानंतर या ठिकाणी आपल्याला एक तर सरप्लस ऑफ स्टॉक किंवा शॉर्टेज ऑफ स्टॉक असं मिळू शकतं. जर आपली ब्रांचची डेबिट साईड जास्त असेल आणि क्रेडिट साईड कमी असेल तर याचा अर्थ आपल्याला शॉर्टेज ऑफ गुड्स आहे, म्हणजे आपल्याकडे माल जास्त आला होता परंतु आपण विक्री केल्यानंतर आपल्याकडे कमी माल शिल्लक राहिलेला आहे. याचा अर्थ असा आहे की आपल्याकडे मालाचं शॉर्टेज आहे आणि म्हणून ते शॉर्टेज ऑफ स्टॉक जे आहे ते आपल्याला ब्रांच ॲडजस्टमेंट अकाउंटला ट्रान्सफर करावं लागेल. सिमिलरली जर आपल्याकडे जास्त विक्री केली आणि माल कमी आला होता याचा अर्थ आपल्याकडे माल कसा आहे, सरप्लस आहे आणि म्हणून हा सरप्लस ऑफ स्टॉक हा ब्रांच ॲडजस्टमेंट अकाउंटला ट्रान्सफर केला जाईल. ब्रांच डेटर्स अकाउंट हे सिमिलरली मागच्या मेथडमध्ये ज्या प्रकारे आपण काढलं होतं त्याच प्रकारे या मेथडमध्ये पण असणार आहे. याच्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा बदल करण्यात येणार नाही. तसंच गुड्स सेंटेड टू ब्रांच अकाउंट हे मागच्या मेथडप्रमाणेच असेल, फक्त या मेथडमध्ये गुड्स सेंटेड टू ब्रांच, हेड ऑफिस टू ब्रांच आणि ब्रांच टू हेड ऑफिस जेव्हा आपण रेकॉर्डिंग करतो तर त्याच्यामध्ये इनवॉइस प्राईज असणार आहे आणि म्हणून त्यातलं जे काही लोडिंग आहे ते लोडिंग आपल्याला ट्रान्सफर करावं लागेल. जर डेबिटचं लोडिंग असेल तर या ठिकाणी क्रेडिटला लिहिलं जाईल आणि क्रेडिटचं लोडिंग असेल तर या ठिकाणी डेबिटला लिहिलं जाईल. आणि गुड्स सेंटेड टू ब्रांच अकाउंटचा जो काही बॅलन्सिंग फिगरचा आकडा असणार आहे तर तो बॅलन्सिंग फिगरचा आकडा हा आपल्याला कुठं ट्रान्सफर करावा लागेल, ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंटला ट्रान्सफर करावा लागेल. यानंतर ब्रांच एक्सपेन्सेस अकाउंट हे अकाउंट देखील सेम असणार आहे. जसं आपण मागे अकाउंट काढलं होतं त्याच प्रकारे सेम अकाउंट आहे आणि ब्रांच एक्सपेन्सेसचा जो काही बॅलन्स असेल तो बॅलन्स आपण ब्रांचच्या प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटला ट्रान्सफर करणार आहोत. ॲडिशनल हे जे अकाउंट आपण काढणार आहोत ते म्हणजे काय, ब्रांच स्टॉक रिझर्व्ह अकाउंट. आता स्टॉक रिझर्व्ह अकाउंट असं का म्हटलं आहे, कारण की ओपनिंग स्टॉक हा आपल्याकडे शिल्लक आहे परंतु त्या स्टॉकमध्ये पण काय ॲड आहे तर लोडिंग आहे. म्हणजेच आपल्याकडे जो स्टॉक आहे तर त्या स्टॉकचं रिझर्व आहे. या ठिकाणी रिझर्व म्हणजेच काय की त्याच्यामधला प्रॉफिट अजून मिळालेला नाही आहे परंतु तो प्रॉफिट आहे म्हणून ते आपण स्टॉक रिझर्व्ह अकाउंटला ट्रान्सफर करतो. आणि म्हणून ओपनिंग स्टॉक आणि क्लोजिंग स्टॉक याच्यामधलं जे काही लोडिंग आहे तर ते आपण ब्रांच ॲडजस्टमेंट अकाउंटला ट्रान्सफर करतो आणि तिथून हा आकडा कुठं ट्रान्सफर केला जातो तो स्टॉक रिझर्व्ह अकाउंटला. आणि याचा जो काही बॅलन्स उरणार आहे तर या अकाउंटचा बॅलन्स हा शेवटी ब्रांच ॲडजस्टमेंट अकाउंटलाच ट्रान्सफर केला जातो. आणि महत्त्वाचा अकाउंट या मेथडमध्ये जे ओपन करणार आहोत ते म्हणजे ब्रांच ॲडजस्टमेंट अकाउंट. या अकाउंटमध्ये आपण सर्व प्रकारचं लोडिंग, म्हणजेच जेव्हा हेड ऑफिसने माल ब्रांचला पाठवला तेव्हा तो माल इनवॉइस प्राईजला पाठवला असेल तर त्यातलं लोडिंग देखील इथं लिहिलं जाईल. हेड ऑफिसला माल ब्रांचने पाठवला तर त्याच्यामध्ये जे लोडिंग असेल ते लोडिंग देखील या अकाउंटमध्ये ट्रान्सफर केलं जाईल. त्याचप्रमाणे ओपनिंग स्टॉकमधलं लोडिंग असेल तर ते देखील लोडिंग इथं ट्रान्सफर केलं जाईल. क्लोजिंग स्टॉकचं लोडिंग असेल ते देखील इथं ट्रान्सफर केलं जाईल. जर नॉर्मल लॉस झाला असेल तर त्या नॉर्मल लॉसमध्ये देखील जे लोडिंग असेल ते लोडिंग देखील ब्रांच ॲडजस्टमेंट अकाउंटला ट्रान्सफर केलं जाईल. स्टॉक रिझर्वचा जो काही क्लोजिंग बॅलन्स असणार आहे तो क्लोजिंग बॅलन्स देखील ॲडजस्टमेंट अकाउंटला ट्रान्सफर केला जाईल. आणि इतर जे काही प्रॉफिट किंवा लॉस एखाद्या गोष्टीमध्ये आपल्याला मिळणार आहे तर तो प्रॉफिट किंवा लॉस हा देखील ब्रांच ॲडजस्टमेंट अकाउंटला ट्रान्सफर केला जाईल. आणि मग अशा प्रकारे आपलं ब्रांच ॲडजस्टमेंट अकाउंट हे क्लोज करून ब्रांच ॲडजस्टमेंटमध्ये आपल्याला जे काही बॅलन्सिंग फिगर मिळणार आहे ते बॅलन्सिंग फिगर आपण ब्रांचच्या प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटला ट्रान्सफर करतो. मग तो आयदर प्रॉफिट असेल त्याला आपण ग्रॉस प्रॉफिट म्हणूया किंवा ग्रॉस लॉस म्हणू शकतो. आणि सगळ्यात शेवटी आपण कोणतं अकाउंट क्लोज करतो तो ब्रांच प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट, ज्याच्यामध्ये ब्रांच एक्सपेन्सेस आणि ब्रांच ॲडजस्टमेंट अकाउंटचा बॅलन्स याच्यामध्ये ट्रान्सफर केला जाईल. त्याचप्रमाणे जो आपल्याला नॉर्मल लॉस किंवा ॲबनॉर्मल लॉस झाला होता तर याच्यातला जो काही कॉस्टचा पोर्शन आहे तर तो कॉस्टचा पोर्शन हा प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटला दाखवला जाईल. आणि त्यानंतर हे ब्रांचचं प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट क्लोज करून आपल्याला या ठिकाणी जो काही प्रॉफिट मिळणार आहे तर तो प्रॉफिट आपल्याला ब्रांचच्या जनरल प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटला ट्रान्सफर करावा लागणार आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल, याच्यामध्ये तुम्हाला काही शंका असेल तर कृपया तुम्ही चॅटबॉक्समध्ये कमेंट करा किंवा तुम्हाला एखादं मला सजेशन द्यायचं असेल तर कृपया सजेशन करा. आणि जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर मी तुम्हाला रिक्वेस्ट करतो की माझ्या यूट्यूब चॅनलला तुम्ही जास्तीत जास्त शेअर करा, लाईक करा, सबस्क्राईब करा, जेणेकरून सर्व विद्यार्थ्यांपर्यंत मला पोहोचणं शक्य होईल. आणि तुम्ही सर्वांनी हा व्हिडिओ अतिशय चांगल्या प्रकारे ऐकल्याबद्दल मी सर्वांचे धन्यवाद देतो. थँक्यू सो मच.